वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। श्रेष्ठ कर्म भाग्य पलटाना, परिचय यह प्यारा प्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। पतितों को पावन बनाना, कर्म अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। सुख धाम और सतो गुण वाली, सृष्टि हुई जब काली। सुख धाम और सतो गुण वाली, सृष्टि हुई जब काली। तामस और विकार प्रणाली, बदलेगी शंकर द्वारा। शिव ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. साउंड नहीं है. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂದಗಡೆ? ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂದಗಡೆ? आज प्यारे बाबा की नए वर्ष के लिए 31 जो मुरली है, उसमें बाबा नए वर्ष को
विदाई देना बहुत सहज है, लेकिन नए युग की आवाहन करना, नए वर्ष के साथ नए युग, पुराने को तो विदाई दे रहे हो, वर्ष के साथ पुरानी दुनिया के जो भी स्वभाव संस्कार है, चाल चलन है पुराना, ये सब विदाई देना ठीक आता है? बाबा ये पूछता है। हिम्मत है? बिल्कुल। आज के दिन बाबा चाहता है हर एक बच्चा जो भी पुरानापन है वो सब कुछ छोड़ देवे। तो अगर हिम्मत और दृढ़ता है तो संस्कार परिवर्तन करना बहुत सहज है। लेकिन होता क्या है, सभी संकल्प तो करते हैं, बाबा ले लो, छोड़ दिया, उसके बाद फिर विचार आता पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये ठीक नहीं है ना, क्या होगा। इसलिए बाबा कहता पुरानी दुनिया को बिल्कुल अभी समय प्रमाण दे दो, विदाई इम्पॉर्टेंट बात करेंगे ना। कोई भी संस्कार कितना भी कड़ा हो, बाबा कहते जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, हिम्मत है तो बाबा की मदद 1000 गुना लाख गुना जो जितनी जिगरी करते हैं उनको मिल जाता, सहज ही मिल जाता है। बाबा ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಹಳೆತನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಏನಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚಾಲ್ ಚಲನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಹೊಸ ಯುಗದ ಆವಾಹನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬೂರು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಹಸ ದೃಢತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಫಲತೆ ಇದೆ. ಸಫಲತೆಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಹಸ ಹಿಮ್ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಯೋಗ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣ, ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು, ಸರಿನಾ. रिवाइज डेट 31/12/2006। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण वह समस्या शब्द को विदाई दे निवारण समाधान स्वरूप बनो। दृढ़ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶಕ್ತಿ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ಇದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಂಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಂಗಿತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾರಣದ ಬದಲಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಬ್ದ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡೋರು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬೂರು. आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो या नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियाँ देते हो, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ हैप्पी न्यू ईयर ಅಂತ. तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना ही याद है. नवयुग नयनों के सामने आ गया है ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೋರು. कितना निरंतर की यादें होना चाहिए. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗದ ರಚಯಿತ ತಂದೆ ತನ್ನ 4 ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
4 ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬನಿಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶ ವಿದೇಶದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹೊಸ ಯುಗ ಹೆಂಗೆ, ನಾಳೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನೆನಪಿದೆ, ಹಂಗೆ ಈಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಜ್ ಯಹಾ ಕಲ್ ವಹಾ. ಈ ತರಹ ಹೊಸ ಯುಗದ ನೆನಪು ಸದಾ ಕಣ್ಮುಂದಿದೆಯಾ? जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नव युग के लिए इतना अनुभव करते हो कि ये आया कि आया. उस नव युग की स्मृति इतनी समीप आती है. वो शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नज़र आ रही है. बाप दादा डबल मुबारक देते हैं. ಹೆಂಗೆ ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು 12 ಬಜೆಗೆ ಬಾದ್ ನಾವು ವರ್ಷ ನಯೇ ವರ್ಷ ಆಯಾ ಕಿ ಆಯಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಈಗೀಗ ಬಂತಂದರೆ ಬಂತು. ಹೊಸ ಯುಗದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ಯುಗದ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಡ್ರೆಸ್. ನಂದೇನು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಸೊ ತಂದೆ 2 ಮಾತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಯುಗ दोनों को मुबारक देते हैं. तो बच्चों के मन में, नयनों में नवयुग की सीनरियाँ इमर्ज है. कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है. सर्व प्राप्तियों का भंडार है. खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में और अभी अभी अपने राज्य में होंगे. याद है अपना राज्य. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೀನರಿಯ ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೂ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೊಸ ಯುಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾಬವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ಇಮರ್ಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತನು ಮನ ಧನ ಜನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಜನ, ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಲ್ವಾ. ತೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಭಂಡಾರ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಅದು ಕಣ್ಮುಂದಿದೆಯಾ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे. याद है अपना राज्य. जैसे आज डबल कारी के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष की विदाई देने आए हो या पुरानी दुनिया के पुराना संस्कार. अंडरलाइन ಮಾತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೋ ಬರೀ ಹಳೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಶುಭಾಶಯ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ, ಅಥವಾ ಹಳೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो. क्वेश्चन ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. पुराने वर्ष को विदाई देना सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना ही सहज लगता है. क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो या सिर्फ वर्ष को विदाई देने आए हो? विदाई देना है या माया से थोड़ा थोड़ा प्यार है? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಕತೆ? ಅಕ್ಕಂದ್ರಣ್ಣಂದ್ರು ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಇದೆಯೋ,
ಮಾಯನ್ ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ತೋ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಹಸ ಇಲ್ವೋ, ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ, ಹಳೆ ಚಲನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाने चाहते हैं, दे सकते हो? बाबा नेक्स्ट क्या पूछ रहे, देखो हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं, लेकिन बाबा माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले। जो समझते हैं हिम्मत है वो हाथ उठाओ। हिम्मत है पूछता है बाबा। पुराना स्वभाव संस्कार को विदाई दे, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಳೇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಣ್ಣಂದ್ರೂ ಕೆಲವ್ರು ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಹೇಳೋದೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಬಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮ್ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚಾ जिन्होंने हाथ उठाया है वो सोच रहे हैं, डबल फॉरेनर्स ने भी उठाया हाथ, जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। सभी नहीं, अच्छा डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, डबल नशा है इसलिए सोचते हो ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು, ಸಾಹಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಳೇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವೇನು ತಗೋಬೇಕೋ ಶುಭಾಶಯ ತಗೋಬೇಕು. ಶಬಾಷ್. ಬಾಬಾ ಶುಭ ಬಯಸೋದಂದರೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ತಾಕತ್ತು ಕಾಯಮ್ಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೃಢತಾ ಅವ್ರ ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ತಂದೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಹಸ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ದೃಢವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಥವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेंगे, बाबा तो रोज़ ही देखेगा. ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ನನಗೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. मना भगवान के आगे डायरेक्ट नीचे है ना, उसके आगे कमिट करना साधारण बात नहीं है, ये बड़ी बात है. इसलिए पूछता है बाबा, हिम्मत है तो? क्योंकि जानते हैं कि हर कदम हमारी हिम्मत का और 1000 कदम बाप की मदद का मिलना ही है. बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले भी बच्चे हैं. क्यों? ಕೆಲವರು ರಿಯಲ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಸಾಹಸ ಇಟ್ಟು ಬಾಬಾ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಚತುರರು, ಬಾಬಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ಜೊತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾವರು. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವ, ಅದರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ತೋ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಹಳೇದನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಡೋ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ,
ಅದು ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಕ್ರೋಧ ಇದೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನಶೀಲನಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಅದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂತಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. तो जानते हैं ना, एक कदम हमारी हिम्मत का हज़ारों कदम बाप की मदद मिली जाती. ನೀವೇನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಾಬೂರ್ ಸಹಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋ, 1000 ಕದಂ ಮದದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಸಹಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಿರ್ಫ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕೋ ಮಾಯಾ ಹಿಲಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಬಾಬಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ತಾನೆ ಮಾಯೆ. ದೃಢತಾ ಸಫಲತಾ ಕ ಅಧಿಕಾರ. ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಕರ್ಣ ಮನ ಕರ್ಣ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ಆ ದೃಢತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಬೂರು. बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छा रखते हैं. बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प. ಕೇಳ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, व्यर्थ संकल्पाನ उत्पन्न कर लेते हो. कर तो रहे हैं ना, होना तो चाहिए, करेंगे तो ज़रूर, पता नहीं. ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಮಾಡೋದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹೆಂಗೋ. ಪತಾ ನೈ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಕ್ಯಾ ನೈ ಹೋಗಾ, ಕರ್ತೋ ರಹೇ ಕರೆಂಗೆ ಬಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕೋ ಕಮ್ಜೋರ್ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೈ. ಈ ಥರ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಯಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ನಿರ್ಬಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾಗ್ತಿದೆ. तो आ जाता है ना, करते तो है, करना तो है, आगे उड़ना तो है, हिम्मत को हिला देते हो. ये नहीं सोचो करना ही है, क्यों नहीं होगा. जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ತೋತೋ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾರಲೇಬೇಕು, ಹಾರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರೋದಂತೂ ಹಾರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಮಾಡೋದಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಡೆಯೋದಂತೂ ನಡಿತೀನಿ, ಹಾರೋದಂತೂ ಹಾರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೇನು ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಬೀಳ್ತೀರೇನು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ? ಇದು ಒಂದು ಈ ತರಹದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಹಸನ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ದೃಢತೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣ, ಸಂಕಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ.
तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसे हिम्मत के पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे ना, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते ऐसे तो नहीं करेंगे ना. ಬಾಬಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಪಾರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಹಸದ ಕಾಲನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಗೆ ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸಾಹಸದ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಾಯೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಅಲ್ಗಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಇರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಏಕರಸವಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಮೊದಲೆಂಗೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಗಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ಫುಲ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೇ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಕರಸವಾಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ತೋ ದೇಖೋ ಬಾಬಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ ಸಭೀ ಕಾ ಕರ್ತವ್ಯ ವ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, अपने को क्या कहलाते हो, याद करो. विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, ये आपका ऑक्यूपेशन है ना. तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है. विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो, हाँ, या लंदन परिवर्तक हो या इंडिया का परिवर्तक हो, क्या हो? कौन हो? विश्व परिवर्तक हो. कौन हो? ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ. ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಏನು? ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿರೋ, ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ನೈ आपके साथ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರೆಂಗೆ ಅಂತಿರೋ, ಏನಂತೀರಿ? ತೋ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಂಗೂ ನಗು ಬರುತ್ತಂತೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಟೈಟಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಬರೀ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾ ಪರಿವರ್ತಕ, ಲಂಡನ್ ಪರಿವರ್ತಕ, ಯಾ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಹೋನಾ. चाहे गांव में रहते हो, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हो, लेकिन है तो ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಹೋನಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ರಿ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರು ನೀವು? ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕರು, ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಗಳು. हो तो कान दिलाओ ना, पक्का है ना कि 75% हो. 75% विश्व कल्याणकारी, 25% माफ है ऐसे. 75% ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಬಾ, 25% ನಮ್ಮೂರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಂತೀರಾ? आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज किया है ना कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है. तो आपका ऑक्यूपेशन याद करो. कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है. तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, 100 परिवर्तक नहीं बन सकते. ಶಕ್ತಿ ಸೇನಾ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ್ತೇವೆ? ಅಕ್ಕಂದ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾ ಸೋಚ್ತೇವೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮದು? ಅದರ ಅನುಸಾರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು, ವಿಶ್ವವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು, ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಶ್ವ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 5 ತತ್ವಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना. स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना. तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना. स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते हो ना. ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನೇ ಅದಲ್ವಾ? ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪನ ಪರಿವರ್ತನ್ ಪೆಹಲೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರತಿ ಪರಿವಾರದ ಪರಿವರ್ತಕರು, ಅಲೌಕಿಕ ಪರಿವಾರದ, ಅದರ ಲೌಕಿಕನೂ ಬಂತು, ಎಲ್ಲನೂ ಬಂತು. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಲೌಕಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಇನ್ನು ಅಲೌಕಿಕ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಾಬವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಆತ್ಮಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಶರೀರದ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಪೂछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है. ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं. 70 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. 2006 ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ अब 71 ವರ್ಷ ಮೇ कोई ಕಮಾಲ್ ಕರ್ಕೆ ದಿಖಾವ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಬಾಬವ್ರು ಬಂದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಈಶ್ವರನ ಪಾಲನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಬಾಬವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಹಳೆತನ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम्स तो बनाते भी रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं. बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है. लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए. तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही. लेकिन बनबिड़तले, हाँ बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, करेंगे भी. लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो, स्वयं को. बोलो शिव शक्तियाँ, ये वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगे. जनक बोलो करेंगे. और ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ दादी, करना ही है. साथी पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ, जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे. करेंगे नहीं, क्या करना है? करके दिखाना ही है. अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಷಯ ಅದು ಫೈನಲ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆಧಾರ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಸೇವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಫಲರೂ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು? ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾವರ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳೇನಿದೆ ಅದು 100% ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸ್ವಯಂ ಪರಿವರ್ತನೆನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಚ್ಚಾ ಮಧುಬನ್ ವಾಲೆ करना ही है या करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नज़दीक है ना, तारीख नोट कर देना, 31 ತಾರೀಖ. ಮಧುಬಂದವರು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಕೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ತರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಬೂರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಬಿ ನೋಟ್ ಕರ್ನಾನ 9:20 ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಈಗಿನ ಟೈಮು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. तो पांडव सेना पांडवों को क्या दिखाना है? ಪಾಂಡವರು ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು? ವಿಜಯಿ ಪಾಂಡವ್. ಪಾಂಡವರು 5 ಜನ ಇದ್ದರು. ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ವಿಜಯ? ಏಕೆಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವನ ಆದೇಶವನ್ನು ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಂದರು. ಬೇರೆ ಏನು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. कभी कभी के विजयी नहीं, ऐ ही विजयी पांडव. तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना या क्या कहेंगे कि क्या करे? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿಜಯಿ ಪಾಂಡವರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ? ಕ್ಯಾ ಕರೆ ಮಾಯಾ ಆಗೈ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಾರಿನೂ ವಿಜಯಿ ಅಲ್ಲ, ಸದಾ ಕಾಲದ ವಿಜಯಿ. माए बंदरूनो माए ओढ़ोगबेको. बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेंगे, लेकिन माया का काम है आना, आपका काम है विजयी बनना. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾಯೆ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಮಾಯೆ ಕೆಲಸ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಿಜಯಿ ಆಗೋದು. ನೀವು ಸೋಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೋದು. ये नहीं सोचो चाहते थोड़े ही है, लेकिन माया आ जाती है, वो जाता है. अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं. 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो अब क्या है 12 बजे जो घंटी बजाओ. आज जब घंटी बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना है. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ಗಂಟೆ? ಮಾಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದಾಯಿ, ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಯೆ ಕೊಡೋದಂದರೆ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಭಾವ, ಹಳೆ ಚಲನೆ, ಹಳೆತನ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವಿದಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? 2 बातें है. एक परिवर्तन शक्ति उसकी कमज़ोरी है. प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे. बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाया है, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है. और दूसरी कमी दृढ़ता की. संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितना
अंजाम कितने वायदे देखे बाप दादा ने देखा है. बहुत ಪತ್ರ बहुत बच्चों से आया है. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಂಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾಡಿದಿಂದ ಹಂಗಿರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಮಾಯೆಯ ವಿದಾಯಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು? ಎರಡು ಮಾತು. ಒಂದು, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಬಲತೆ ಏನಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಿಂತಿದೆ ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿರ್ಬಲತೆ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ದೃಢತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ. ಏನಂತೀರ? ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾರ್ಡು ಏನೆಲ್ಲ ವಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಾಬಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ. कार्ड पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे. तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है. पदम पदम गुणा याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है. आप जो सन्मुख बैठे हो उनके दिल का आवाज़ भी बाप के पास पहुंचा है. लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है. यावद ಎರಡು ಶಕ್ತಿ? ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಟ್ತಿದೆ, ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿರೋರ್ದು ಮುಟ್ತಿದೆ. ದೂರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರದು ಮುಟ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तो कमी का कारण अलबेलापन और दूसरे को देखना. दूसरे को देखने की जो कमज़ोरी है, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಮಜೋರಿ ಅದು. ಕಡಿಮೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದೃಢತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡು, ನೋಡೋಣ ಬಿಡು, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾವ್ರದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಜೋ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಅಭಿ ಇಸ್ ಗಡಿ ಕರೋ, ಬಾದ್ ಮೇ ಭಿ ನಹೀ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಾದ್ ಮೇ ನಹೀ, ಅಭಿ ಕರೋ. ಸೊ ಇದು ಬಾಬಾವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಬನ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಬಾವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡೋನು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿವ ಬಾಬಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, 2 ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. 2 ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ದೃಢತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಬಿಡಿ. ಯಾವುದು ಬಿಡಿ? ಅಲ್ವೇಲಾಪನ್ನ ಅವ್ರು ದೂಸರೇಕೋ ದೇಖನೇಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಡಿ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ, ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋ ಜಾಯೇಂಗಾ, ಕರ್ತೋ ರಹೇ ಹೇ, ಕರೆಂಗೆ ಜರೂರ್ ಕರೆಂಗೆ. ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಬಾ, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಹಸ ದೃಢತೆ ಎರಡೂ ಲೂಸ್ ಆಯಿತು ತಾನೇ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಪ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಮೇಲೆ ಜಾಯಂಗ ಅಂತಾರೆ. ನೆಪಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಯಿತು, ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. बाप दादा यही चाहते कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो. वो कौन सा बताए? बोले देना तो पड़ेगा. ಬಾಬಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕನ ಎಲ್ಲರೂ
ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬೀಳ್ಕೊಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. ತಯಾರೋಗೆ ಸಭಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದ್ರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ್ರೆ ಹೇಳಲಾ ಬೇಡವಾ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಾ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ टीचर. इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं. कारण शब्द निवारण हो, कारण खत्म, ಸಮಸ್ಯಾ ಕಥಂ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನು ಎರಡೇ ಮಾತು ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪ. ಕಾರಣ ನೆಪಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಸಿಂಬಲ್. चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टेंसेस का कारण हो. ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द, परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए. क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूरवान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करे. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗಾಗ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗಾಗ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಾರರ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವ್ರ ರೀತಿ ನೀತಿ. ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. 100 ಜನ ಇದ್ದರೆ 100 ಸ್ಟೋರಿ, 100 ಕತೆಗಳು, 100 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಆದರೆ ಏನೇ ಕಾರಣ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಏನದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿವಾರಣವ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಬಂದು, ನಮ್ಮದಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಹೊಸತನ ತಂದ್ಕೋಬೇಕಂತ. तो बाप दादा चाहते हैं कि नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये 2 शब्द समाप्त हो जाए. तो क्या करो? ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರೋಪಕಾರಿ ಬನೋ. स्वयं कारण बनते हैं या दूसरे कोई कारण बनता, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो. ಫೈನಲ್ ಜವಾಬ್ ನಿವಾರಣೆ ಬಾಬವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನೇ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದೊಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗ್ರಿ. ಪರ್ ಉಪಕಾರ. ಸ್ವಯಂನ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದೇ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. सी जो कुछ भी करते हो ना, अपने में नयापन लाना, अपने लिए अच्छा करना, जो भी करते हो अच्छा करना, माना स्वयं उपकार हो गया ना, अपना संस्कार खत्म हो गया. दूसरे का गड़बड़ है, दूसरे के प्रति भी उपकार सोचो, उसको ताकत देना सोचो, शुभ भावनाएं शुभ कामना दियो, स्वयं के प्रति भी शुभ भावना हो. मैं सदा मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, उसी में हम रहे. तो अधिक बाबा दो दिल से सहयोग दो सभी को, और सबसे स्नेह लो,
और बाबा से तो स्नेह मिलता ही है. ನೀವೆಷ್ಟು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಬಾಬೂರ ಅನುಸಾರ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं. दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ. ವರ್ಷದ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಬೂರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ತರಹ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಾಬೂರು ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಷ, ಕ್ರೋಧ ಮುಕ್ತ ವರ್ಷ, ಹಿಂಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸದಾ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ನೇಹ ಸಹಯೋಗದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹದ ಸಹಯೋಗದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಈ ಥರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ, ದೃಢತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ. ದೃಢತೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದೃಢತೆ ಅಂದರೆ ದೃಢತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ನಾನು ಟ್ರೈ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋದಂತೂ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡೋದಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ನಿರ್ಬಲರಿದ್ದರೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಈಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ, ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಮರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು? ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಾಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. कोई कुछ भी नेगेटिव देना, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो. बदली करो तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हो? दूसरा परवश है, परवश पर रहम किया जाता है ना. आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना. भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र है जो पूजे जाते हैं. दिल वाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा. जब आपके जड़ चित्र रहम दिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते तो क्या मांगते? ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಪ್ಪ ದಯೆ ತೋರಿಸು, ದೇವರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯೆ ತೋರಿಸು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನೂ ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಜೊತೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಇರ್ತದೆ ತಾನೇ. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಭಗವಂತಂದು. ಸೊ ಅವರು ಇರುವಾಗ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೇರೆಯವರು ಪರವಶ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಪರವಶ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಚೆ ತರಬೇಕನ್ನೋ ದಯತ್ತಿರಲಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ये आदत हो जाना चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव, अशुभ को शुभ में परिवर्तन करने की, व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने की. कोई भी बात हो, यथार्थ को यथार्थ में चेंज करने की ये सारा आदत होना चाहिए. कुछ भी हो, बाबा कहते हैं रहम करो.
ಸಹಯೋಗ ದೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ವಾ ನೀವು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ತೋ ಫಾರಿನರ್ಸ್ದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾ ಕರೋ, ಕೃಪಾ ಕರೋ, रहम ಕರೋ, ಮರ್ಸಿ ಮರ್ಸಿ, ಶೋ ಮರ್ಸಿ ಆನ್ಮಿ. ತೋ ಸದಾ ಪೆಹಲೆ ಅಪ್ನೆ ऊपर तो रहम ಕರೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಡ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯೆ ತೋರಿಸು, ಕೃಪೆ ಮಾಡು, ದಯೆ ತೋರಿಸು, ಕೃಪೆ ಮಾಡು, ಮರ್ಸಿ ಮರ್ಸಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಯೆ ತೋರಿಸೋದು. ಸದಾ ಸಮರ್ಥ, ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ತೋ ಫಿರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ऊपर रहम करो, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. तो अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमज़ोर है, उस समय बेसमझ हो जाते हैं, तो क्रोध नहीं करो, क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है. क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है, रोब आता है. ये रोब क्रोध का बच्चा है. जोर ಮಾಡೋದು. तो जैसे परिवार में होते हैं ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोतरे दोतरों से प्यार ज़्यादा हो जाता है. तो क्रोध बाप है तो रोब और उल्टा नशा. नशे भी भिन्न भिन्न होती है. बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोब होता है. दयालु बनो, कृपाळु बनो. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ, ಜೋರು ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೋಧ ಮಾಡೋದು, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದಲ್ಲ ಇದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ರೋಧದ ಉಲ್ಟಾ ನಶೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಏನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಶೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿಯ ನಶೆ ನಾನೇ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಸೇವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಆಗುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ನಶೆ. ಓಹೋ ನನಗೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈಗ 8 ದಿವಸದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. कोई भी सेवा मिले ना, उसका उल्टा नशा होना नहीं चाहिए. भगवान सारा चांस दे के देखता है हम कैसे करते हैं. हम उल्टा करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो चांस भी निकल जाएगा. ಚಾನ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಇವಾಗ ನಶೆ, ರೋಬ್, ಕ್ರೋಧದ ಬಚ್ಚ, ರೋಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಜೋರು ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ, ಆ ಸೇವೆ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಇರಲಿ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ. देखो नए वर्ष में 1-2 का मुख मीठा भी करते हैं. बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना, तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟೋಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಾರೆ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರೋ, ಹಂಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷನೂ ನಾನು ಎಂದೂ ಕಹಿ ಮಾತುಗಳು, ಕಹಿ ರೂಪರೇಖೆ, ದಬಾವ್, ಜೋರು ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ನೇಚರನ್ನು ತುಂಬ ಇರಬಾರ್ದು. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿತಾರೆ, ಹಿಂಗಂದರೆ ಟಬಾರಂತ್ರ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿದಾವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋತ್ರ ದೋತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇದೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆವೇಶ, ರೋಬ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂತ. ದೇಖೋ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, नए वर्ष में 1-2 का मुख मीठा भी करते, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना,
तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना। वो मुख मीठा करते, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना कड़वा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूरवान करते तो अपने सच्ची बात सुना देते, और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी का रिजल्ट और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चों की ರಿಪೋರ್ಟ್ ज़्यादा है. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೊರತೆ ಬಾಬನ ಮುಂದಂತೂ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಇವತ್ತು ಆವೇಶ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಚಿಡ್ಚಿಡಾಪನ್ನ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಜೋರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ, ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಬಾಬಾ ಇಂಥವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ನಂಗೆ ಅಳು ಬಂತು, ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು, ನಂಗೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸದಾ ಮಧುರವಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಸದಾ ಮಧುರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗುಳು ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಗೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಳೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಂಗೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆನಂದವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ, ಏನು ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದು ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वा ದೊಡ್ಡ ಕಡವಾ ಇಶ್ ಯಾವುದು, ಕ್ರೋಧ. ಅದರ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೋ ನಿಕಾಲ್ನ ಚಾತೆ ಇಸ್ ಕಡವಾ ಇಶ್ಕೋ. ಕ್ರೋಧನ ಫೈನಲ್ ಬಿಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಕ್ರೋಧ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಖುಷಿ, ಮಧುರತೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ನಗದೇ ಇರೋರು ನಗಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕಡ್ವಾಯಿಷ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಬಾಬಂಗೆ, ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಅಳಬರಿದ್ದೀರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಕೈಯೋನೆ ಅಪ್ನಾ ವಾಯ್ದಾ ಭೀ ಲಿಖಾ ಹೈ कि चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है. ಕೆಲವರು ಬಾಬಾನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಯೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी. ಏನು ಕಾರಣ? ಯಾವುದನ್ನೇ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೃಢತೆಯ ಕೊರತೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए. मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है. क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है. ये चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है. तो क्या विचार है? ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯನ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೇನೇನು ನಡೀತಿದೆ सब एक्सरे. बच्चों के अंदर क्या चलता है, क्या होता है, क्या करना है, आगे क्या होना है, सब कुछ बता रहे. ಬಾಬವರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಮಿಸು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಚ್ಛೆನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿವಾರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳೇ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ, ಆವೇಶ, ಚಿಡ್ಚಿಡಾಪನ್, ರೋಬ ಇವೆಲ್ಲ ತರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತರಂಗಿಲ್ಲ.
ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರೋಬೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ರೋಬ್. ಕ್ರೋಧದ ಮಗ, ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಏನಿದೆ? ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀಗ, ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ತಿರ್ಗ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ, ದೃಢತೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಾಬಾ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಜಾಯ್ ಲೇಕಿನ್ ವಚನ ಜಾಯ್. ಹಂಗೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी. ये चाबी सभी के पास है ना, लेकिन समय पर गुम हो जाती है. तो क्या विचार है? ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೆಂಗೆ ಲೌಕಿಕದವರು ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ವಚನ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು ರೀ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಮರ್ನಾಯ ಮಿಟ್ನಾಯ ಜುಕ್ನಾಯ ಕುಚ್ ಭಿ ಕರ್ನಾಯ ಕರೋ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜುಕ್ನಾ ಪಡೆ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಭಗವಾನ್ ಕೋ ವಚನ ದಿಯಾ ಮನ ಕುಚ್ ಭಿ ಹೋ ಜಾಯೆ, ಕುಚ್ ಭಿ ಕರ್ನಾ ಪಡೆ ಕರೋ, ಲೇಕಿನ್ ವಚನ ನ ಜಾಯೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಯಾಕೆ? ದೃಢತೆ ಸಫಲತೆಯ ಚಾಬಿ. ದೃಢವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯ ಸಫಲತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಚಾಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೃಢತೆಯ ಚಾಬಿ. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೃಢತೆಯನ್ನು. ಏನಂತೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ನಾವು ಕಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಾನೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರೋ ಏನು ಕತೆ? बाबा हम गुम नहीं करता है, वो आप ही गुम हो जाता है, हम क्या करें ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ತಾನೆ. ಏನಂತೀರಾ? ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ನೀವು ಮುಖ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನಾಯ್ತೋ ಹೆಂಗೋ ಮುಖ ಇಳೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯೇನು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ತಂದೆ ಸುಖದಾತ ಕೂತಿರುವಾಗ, ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂದೆ ಕೂತಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಬಾಬನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ? ಬಾಬನ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ನಯೇ ವರ್ಷ ಮೇ ನವೀನತಾ ಕರ್ನಿ ಹಿ ಹೇ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಆರ್ಡರು. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತಂದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು. स्वके साथियों के और विश्व परिवर्तन की. पीछे वाले सुन रहे हैं ना, तो करना है ना, ये नहीं सोचना है पहले तो बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, छोटे समान बाप. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಾದಿಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಮಾರತಿಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರೂ ನೀವು ತಂದೆಯೇ ಸಮಾನರು, ಚೋಟೆ ಸಮಾನಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಹರೇಕ್ ಬಚ್ಚಾ ಬಾಪ್ ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ है, चाहे पहले बार आए होना, लेकिन मेरा बाबा कहा मना ಅಧಿಕಾರಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡು ನಂದು ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ.
ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. तो क्या क्या अधिकार मिला है बाबा से? तो श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी. फर्स्ट अधिकार ಏನೋ? हाँ, सर्वाधिकारी बनना है तो श्रीमत के अधिकारी होना पड़ेगा. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ವ ಗುಣಗಳ, ಶಕ್ತಿಗಳ, ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರ ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತಾನೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना. बाप दादा प्राइज देंगे, कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈज़ो? सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा है बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व परिवर्तन भी ढीला हो जाता है. ಯಾಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಪ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಯಂನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಜೊತೆಗಾರರೇನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಯಂ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ತಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ತಾಕತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇನೆ ಹಂಗೆ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗಂಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನಂದು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಈಗ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ನೋಡಿ ತಂದ ಆಟ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅವರ आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही है, दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे. तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं. तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो. क्या करो? दुखियों पर रहम करो. ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ದುಃಖಿಯೋಂ ಪರ್ ರೆಹಮ್ ಕರೋ ಮಾ ಬಾಪ್ ಹಮಾರೇ ಅಂತ ಬಾಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣ ಅವರು ಚೇಂಜ್, ಇದು कर्म ದೊಡ್ಡ कर्म फिलॉसफी से आपके कारण से आप परिवर्तन नहीं होते हो, उनका दुख अशांति बढ़ रहा है, तो आप परिवर्तन तो हो जाओ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಅದಿರಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖದ ಕೂಗು ಆಲಾಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. तो ये ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಖದಾತ ಮಕ್ಕಳೇ, ದುಃಖಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ. भगत भी भक्ति करके थक गए, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ. रहम आता है या नहीं आता है? ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ದಯೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. अपने ही सेवा में, अपने ही दिनचर्या में बिजी होना, निमित्त होना, ऐसे नहीं बड़े निमित्त है. एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वो सब निमित्त है. तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आश पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से जुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, ये गिफ्ट दो. ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा के दिल के स्नेह और सहयोग के ಗಿಫ್ಟ್ दो. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ,
ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತರಿರೋರು ತಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಾಬನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಮಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಂಗಲ್ಲ ದಾದಿಗಳು ಮಾಡಲಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮಿತ್ತರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನಂದು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತರು. ನೀವು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಹಂಗೆ ನೀವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಆಸೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಮುಕ್ತಿಯ ಗಿಫ್ಟು. ದುಃಖಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಶಾಂತಿಧಾಮವನ್ನು ನೆನಪು ತರಿಸಿ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಸಹಯೋಗದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು? ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ, ಗುಣಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ, ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ. तो आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है. जिसके पास स्टॉक बहुत है वो हाथ उठाओ. है स्टॉक कम है. पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? ये ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है. स्टॉक है ना, ये स्टॉक है. ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಬಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೈ ಯಾರು ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ, ಸಹಯೋಗ ಇದೆ, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಗಳ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ತಾನೇ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಕೈ ಎತ್ತರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಕ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಅವರೊಬ್ಬರು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಜಮೋಹನ್ ಭಾಯ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो स्टॉक रख करके क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है ना. टीचर्स स्टॉक है तो दो ना, फ्राक दिल से दो ना. मधुबन वाले क्या करेंगे? ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂಸ್ಪೆಟ್ಟಿನ ಪಾಸ್ಪೋಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಊರುಗಳು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಯಾರೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಜನನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮುಂದೇನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಮೊದಲೇ ಸಫಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಧುಬನದವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಹೇ मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है. अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो. दाता बनो, देते जाओ. ठीक है ना? ದಾತನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर. 1 सेकेंड में मन को एकाग्र कर सकते हो. ಬಾಬಾ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಬಾಬಾನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವೀಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಥಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಮೇ ಪहुंच जाओ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಮಧಾಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇ ಪहुंच जाओ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬಿಡಿ. मन आपका आर्डर मानता है, हलचल करता है. मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने ये नहीं हो सकता. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವರ್ಗನೇನು ಬಂತ? ಶಾಂತಿಧಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಧಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರು ಯೋಗ್ಯ ಮಾಲೀಕರಿರ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಲೀಕರಿರ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸವರ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಒಳಗಡೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ.
तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकेंड में सभी अपने ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ में पहुंच जाओ. ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಮುಟ್ಬಿಡಿ. ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का टेंशन रखो. मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पवर्फुल बनाती है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬಿಡಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಯಮನ್ನು, ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಾಕತ್ತದು. अच्छा, चारों ओर के अति, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिमान बच्चों को. ನೋಡಿ ಆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. परिवर्तन शक्तिमान बच्चे, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं स्वीकार हो. साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज है, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते. हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. थैंक यू, शुक्रिया. ಎಷ್ಟು ಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕಾ, ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. वरदान, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव. ಮುರಳೀಧರನ ಮುರಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೋರೆ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಗಳು. ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಇದೆ, ಸದಾ ಮುರಳಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ वो सदा पावरफुल है, ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. जिन बच्चों को पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है. उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता. मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना. यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते हैं, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई बहाना नहीं होता. पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता जिससे सेफ रहते. ಪಢಾಯಿ, ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಇದ್ದಾಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೇನೂ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮುರಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಬವ್ರ ವರದಾನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭವದ ವರದಾನ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ವಿಘ್ನಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುರಳೀಧರನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮುರಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಮುರಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಮುರಳಿಗೆ ಬರೀ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಮುರಳಿಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಧಾರಣೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬಾಬನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ. ಮುರಳಿ ಓದೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಮುರಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರು.
ಎಲ್ಲಿ ಲಗನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಪ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಬವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬನ ಪರಿವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲ್ಮೇಲಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಯ ಸಾಧನೆ, ಅದೊಂದು ಕೋಟೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಹರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಮೋಲ್ಡ್ ಕರ್ಲೋ ತೋ ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬನ್ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಗೋಲ್ಡ್. मोल्ड इज़ गोल्ड. अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ. लगन नेंगे अग्नि रूप ಮಾಡೋದು. योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज़ करो. सेवा के संकल्प भी समा जाए. इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋ ಜಾಯ್. ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯೋಗ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆದೇನು ನಡೀತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲಗೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಡೀಲಾ ಬ್ರೇಕ್ ನೈ. अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಏನದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮ್ಜೋರ್ ಅಂತ, ಬ್ರೇಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅವತ್ತೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗಣೇಶನ ಡೈಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಇನ್ನು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಗಣೇಶ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಗಣೇಶ ಆತ್ಮಗಳು ತಾನೆ. ಶಿವನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗಣೇಶರು. ಅಕ್ಕಂದಿರಲಿ ಅಣ್ಣಂದಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರಳಿ ಕೇಳೋ ಕಿವಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಪಕ್ಕ ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನೆ ಏನು ಆನೆಸ್ಟ್, ಏನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆನೆದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಎಷ್ಟೇ ನಾಯಿಮರಿಗಳು ಬಂದು ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾರೇನು ಪಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೋ, ನಗಾರಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುವಂತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರು, ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಗಣೇಶ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು, ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವನು ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಶಿವಬಾಬವ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.